Okay, students, we are discussing Unit 2, Reading a Dear Departed, Part 1. We have seen different characters in the drama and the descriptions. Description of Amelia Slater, description of Henry Slater. You have to use the words while you are describing those personalities. For example, you may be given a question in the examination. Not may be given, it's given many a time. Describe Amelia Slater. You shouldn't use your own words. She is fat, no such words. She is vulgar, she is red-faced, she is a woman ready to talk, do any amount of straight talking, plump. Likewise, you have to use the words which are used in your lesson. Same way, you have description of Henry Slater, a stooping personality with drooping mustache. Likewise, personal traits. వాళ్ళు ఎలా కనిపిస్తారు చూడటానికి అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్ అనేది క్లియర్గా ఇచ్చాడు. సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రీడింగ్ లెసన్ యూ ఆల్ షుడ్ హ్యావ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఓకే, అండ్ వీ నో Victoria is the daughter of Amelia Slater and Henry Slater. She was in a colorful dress on that day when her grandfather died, as they thought of. వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ చనిపోయారు అని వాళ్ళు అనుకున్న రోజు అమ్మాయి కలర్ఫుల్ డ్రెస్లో ఉంటుంది. హర్ మదర్ స్కోల్డ్స్ హర్, asks her to change her dress because her uncle and aunt are coming. Her uncle and aunt are Ben Jordan, Elizabeth Jordan. These two are coming. Why are they coming? To talk over affairs that are related to the property. వాళ్ళు చనిపోయిన ఆయన చూడటానికి కంటే కూడా ఆయనకి సంబంధించిన ప్రాపర్టీని ఎలా షేర్ చేసుకోవాలనే విషయం గురించి వాళ్ళు వస్తున్నారనే విషయం విల్ కమ్ టు నో ఫ్రమ్ దేర్ డిస్కషన్, ఫ్రమ్ దేర్ కన్వర్జేషన్లో అర్థమవుతుంది. సో taking that to next level, Amelia starts changing the things. She already claimed that she want her husband to take possession of the slippers of her father. Well, father slippers ni Henry Slater ichestund teesesukomani cheppi, and she then thinks of having another article that belongs to her father, that is bureau. Bureau is a well carved bench. మీకు ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్లో ఉంటుంది, అది ఈ డయాగ్రామ్లో చూపించాను మనం నేను. దిస్ ఈస్ వాట్ ఏ బ్యూరో. షీ వాంట్ టేక్స్ ఇట్, తీసేసుకోవాలనుకుంటుంది బిఫోర్ దే కమ్. సో దేర్ ఈస్ అ డిస్కషన్, వై ఆర్ యూ అరేంజింగ్ థింగ్స్? యూ హ్యావ్ టు అరేంజ్ విత్ ఎలిజబెత్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ షీ కమ్స్. వచ్చిన తర్వాత నువ్వు అమ్మాయితో మాట్లాడాలి కదా అని కూడా చెప్తాడు. బట్ షీ వుడెంట్ కేర్ అబౌట్ దట్. దాని గురించి ఆవిడ పట్టించుకోదు. వీ ఆల్ నో హౌ అరగెంట్ షీ ఈస్. ఆవిడ ఎంత అరగంటే మనం చదువుతాం. So let's continue from there. Check that once. Starting it from page number 38. Henry, why shouldn't we bring that bureau down here now? We can do it before they come. Before they come, they want to exchange this bureau with the old one that they have in their house. Stupefied and shocked and surprised. I wouldn't care to, as you wish. I can do as you tell me. I wouldn't care any of these things. Don't look so daft. Why not? Don't look so passive. ఎందుకు అలా డల్గా ఉంటావేంటి, ప్యాసివ్గా ఉంటావేంటి? వై డోంట్ యూ అండర్స్టాండ్? వై డోంట్ వీ చేంజ్? వై కాంట్ వీ చేంజ్ అని అడుగుతున్నాము. హీ డజంట్ సీమ్ డెలికేట్ సమ్హౌ. వాడు అప్పటికీ చెప్తూనే ఉన్నాడు. హీ డజంట్ వాంట్ డూ ఇట్. చెప్పాలని తీసుకోవాలనుకోవట్లేదు వాడు. ఇజంట్ ఇట్? ఆ బ్యూరోని తీసుకొచ్చి చేంజ్ చేశారని వాడు అనుకోవట్లేదు. సో హీ సేస్ దట్ హీస్ ట్రైంగ్ టు కన్విన్స్ హిస్ వైఫ్. కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. ఇట్ డజంట్ సీమ్ డెలికేట్ సమ్హౌ. ఇట్ డజంట్ సీమ్ గుడ్. ఇక మంచి పనులు అనిపించట్లేదు నాకు అని చెప్తున్నాడు వాడు. We could put that shabby old chest of drawers upstairs where the bureau is now. Elizabeth could have that and welcome. I've always want to get rid of. She said, we have a old chest of drawers in our room. మన ఇంట్లో కూడా, మన రూమ్లో కూడా ఒక ఓల్డ్ చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రాయర్స్ అలాంటిది ఒక టేబుల్ ఉంది. ఓకే, ఇట్ వాజ్ ఇన్ షాబీ స్టేట్, పాడైపోయి దుమ్మది పట్టేసింది అనమాట. వీ కెన్ ఎక్స్చేంజ్, వీ కెన్ రీప్లేస్ దట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ బ్యూరో. వీ కెన్ పుట్ దిస్ ఓల్డ్ చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రాయర్స్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ బ్యూరో అండ్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్. ఇఫ్ ఎలిజబెత్ వాంటెడ్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ హర్. ఐ వెల్కమ్ ఇట్. ఒకవేళ మా సిస్టర్కి కావాలంటే అది ఇచ్చేద్దాం, పర్వాలేదు, ఇది మాత్రం మనం తీసేసుకుందాం అని అంటుంది ఆవిడ. సీ దట్ ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఇట్. గెట్ రిడ్ ఆఫ్ మీన్స్ ఓవర్కమ్, దాన్ని వదిలించుకోవడం. ఆ ఓల్డ్ చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రాయర్స్ని ఎలా వదిలించుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఫైనల్ ఐ హావ్ గాట్ అవే. గెట్ రిడ్ ఆఫ్, వదిలించుకోవడం. ఓకే, అవాయిడ్, ఎలా అవాయిడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆ వర్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంపార్టెంట్. అదొక ప్రిపోజిషన్ అమ్మ. గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఏ ప్రిపోజిషన్. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఐ వాంట్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ మై బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. నా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ నేను వదిలించుకోవాలనుకుంటున్నాను. వదిలించుకోవాలి అనుకోవడాన్ని గెట్ రిడ్ ఆఫ్ అని అంటారు. ఓకేనా? సీ అవుట్ దట్. షీ పాయింట్స్ టు ద డ్రాయర్స్. చూపిస్తుంది, వీటిని వదిలించేసుకుందామని చెప్పి. సపోజ్ దే కెన్
Suppose they come when we are doing it, we doubt. While we are shifting it, if they come, what happens? మనం షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇస్తే ఎలా అని వాడు అడుగుతున్నాడు. ఐ విల్ ఫ్యాసన్ ద ఫ్రంట్ డోర్. వాట్ ఇట్ షీ సే? ఫ్యాసన్, FASTEN, ఫ్యాసన్. ఫాస్టెన్ అని చదవకూడదు, టీ సైలెంట్ దర్. FASTEN, ఫ్యాసన్. ఫ్యాసన్ అంటే హోల్డ్, టైట్ ఇట్. ఐ విల్ పుట్ ఇట్, ఐ విల్ హోల్డ్ ఇట్ టైట్. నేను దాన్ని లాక్ చేసి వస్తానని చెప్తుంది ఆవిడ. గెట్ యువర్ కోట్ ఆఫ్ అండి, విల్ చేంజ్ ఇట్. ఇమీడియట్లీ టేక్ ఆఫ్ యువర్ కోట్, విల్ చేంజ్ ఇట్ అని చెప్పాను. మిస్సెస్ లేటర్ గోస్ అవుట్ టు ఫ్యాసన్ ద ఫ్రంట్ డోర్. షీ వెంట్ అవుట్. ఫ్యాసన్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, టు లాక్ ఇట్. వెళ్ళింది బయటికి. హెన్రీ టేక్స్ ఆఫ్ హీస్ కోట్. మిస్సెస్ లేటర్ రీఅపియర్స్. వీడి కోట్ తీస్తే ఆవిడ మళ్ళీ వస్తుంది ఆవిడ. మిస్సెస్ లేటర్ సేస్, ఐ షల్ రన్ అప్ అండ్ మూవ్ ద చైర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద వే. చుట్టూ చైర్స్ ఉంటాయి కదమ్మా. ఐ షల్ రన్ అప్ ఫస్ట్, యూ కమ్ లేటర్. నేను ముందు వెళ్తాను. ముందు వెళ్ళి చుట్టూ ఉన్న చైర్స్ని వాటిని అరేంజ్ చేయాలి కదా, అరేంజ్ చేస్తానని చెప్తుంది ఆవిడ. విక్టోరియా అపియర్స్. విక్టోరియా అంతకుముందు లోపలికి వెళ్ళింది, మీకు గుర్తుందమ్మా. షీ వెంట్ ఇన్సైడ్ టు చేంజ్ హర్ డ్రెస్. డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవడం వెళ్ళింది కదా. నవ్ షీ కేమ్ డ్రెస్డ్ అకార్డింగ్ టు హర్ మదర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్. మదర్ ఏమని చెప్పింది? టు వేర్ బ్లాక్ డ్రెస్ అని చెప్పింది కదా. సో అకార్డింగ్ టు ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ హర్ మదర్, అంటే ఏ కలర్ డ్రెస్ వేసుకుని వచ్చింది? బ్లాక్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకుని వచ్చింది. సీ దట్. వాట్ హ్యావ్ యూ గాట్ యువర్ కోట్ ఆఫ్ హర్ ఫాదర్? ఆ అమ్మాయి అడుగుతుంది. వెన్ షీ లెఫ్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సీన్, హీ వాజ్ పుటింగ్ ఆన్ ద కోట్. కోట్ వేసుకుని ఉన్నాడు అప్పుడు. మళ్ళీ అమ్మాయి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుని వచ్చేటప్పటికి హీ రిమూవ్డ్ హీస్ కోట్. కోట్ తీసేసాడు కదా. సో దట్స్ వాట్ షీ ఈస్ ఆస్కింగ్. షీ అబ్జర్వ్డ్ ఇట్. చెప్పాను కదా, షీ ఈజ్ అ వెరీ ప్రికాషియస్ గర్ల్. అబ్జర్వ్స్ ఎవ్రీథింగ్, అబ్జర్వ్స్ ద హ్యాపెనింగ్స్, అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాను. ఆ అమ్మాయి అడుగుతుంది, అదే కోట్ తీసేవని డాడీ, నువ్వు దేనికోసం అని చెప్తుంది. మదర్ అండ్ ఐ ఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ బ్యూరో డౌన్ హియర్. చెప్పాడు వాడు విషయాన్ని. వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ ద బ్యూరో డౌన్ హియర్ అని చెప్పాడు వాడు. ఆర్ యూ ప్లానింగ్ టు పించ్ ఇట్? పించ్, స్టీల్, దొంగతనం. ఏంటి మీరు దాన్ని దొంగతనం చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారని అడిగింది. షీ జస్ట్ ఏ స్మాల్ కిడ్, ఎట్ షీ కుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంటెన్షన్స్ ఆఫ్ దర్ పేరెంట్స్. వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎలాంటి వాళ్ళు అమ్మాయికి తెలుసు కదా. సో షీ వాజ్ ఆస్కింగ్. దే వర్ సర్ప్రైజ్డ్, షాక్ అయ్యారు వాళ్ళు. షాక్ అంటే అంత చిన్నపిల్లకి అర్థమవుతాయని దే డిడెంట్ థింక్ ఇట్, అనుకోలేదు వాళ్ళు. నో మై చైల్డ్, గ్రాండ్ పా గేవ్ టు యువర్ మదర్ బిఫోర్ హీ డైడ్. హీ ట్రై టు కవర్ ఇట్. ఏదోలా కవర్ చేయడానికి ట్రై చేయలేదు. లేదమ్మా, మీ తాత చనిపోవడానికి ముందు మీ అమ్మగారికి ఇచ్చేసారని చెప్తాడు. దిస్ మార్నింగ్, ఏంటి ఈరోజు పొద్దుడా అని అడుగుతుంది. ఎస్, హెన్రీ సార్. హీ వాజ్ డ్రంక్ దిస్ మార్నింగ్. ఈరోజు పొద్దుట తాతయ్య తాగేసి ఉన్నాడు తెలుసా మీకు. హీ వాజ్ ఇన్ ఎ డ్రంకెన్ స్టేట్. డ్రంకెన్ స్టేట్లో ఎవరేం చేస్తారో తెలియదు కదా. మేబీ హీ వాజ్ ఇన్ ద డ్రంకెన్ స్టేట్, హీ కుడ్ హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ టు మదర్ అని అమ్మాయి ఇంటెన్షన్ అనమాట. సీదా. మిసెస్ లేటర్ అపియర్స్ క్యారింగ్ ఏ హ్యాండ్సమ్ క్లాక్ అండర్ హర్ ఆర్మ్. షీ వెంట్ అప్ సైడ్. పైకి వెళ్ళింది కదా, అప్ స్టేజ్. దేనికోసం? షీ వాంట్ అరేంజ్ ద చైర్స్ అని చెప్పి వెళ్ళింది ఆవిడ. కిందకు వస్తూ షీ బ్రాట్ అనదర్ థింగ్, ఏ హ్యాండ్సమ్ క్లాక్. చూడండి, మీకు నెక్స్ట్ ప్లేజ్లో మీకు డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. అది కింద ఉంది, సారీ, ఇట్ వాస్ డౌన్ దేర్. ద డయాగ్రామ్ వాజ్ డౌన్ దేర్. హ్యాండ్సమ్ క్లాక్, వెల్ డెకరేటెడ్ క్లాక్, వెల్ కవర్డ్ క్లాక్. చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది అది. అటువంటి వాటిని అది తీసుకుని వచ్చేసింది ఆవిడ కిందకి. దట్ వాస్ దేర్ ఇన్ హర్ ఫాదర్స్ రూమ్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ హౌ మెనీ థింగ్స్ షీ హ్యాస్ షిఫ్టెడ్, షీ హ్యాస్ రీప్లేస్డ్ బిఫోర్ హర్ సిస్టర్ కేమ్. ఆ సిస్టర్ రావడానికి ముందు ఎన్ని మార్చేసింది చూడండి ఆవిడ. ఐ థాట్ ఐ వుడ్ ఫెచ్ దిస్ డౌన్ యాజ్ వెల్. ఐ వుడ్ అని చదవాలి, అపాస్ట్రఫీ డి ఉంది కదమ్మా, ఐ వుడ్ అని చదవాలి. చూడండి, ఐ థాట్ ఐ వుడ్ ఫెచ్ దిస్ డౌన్ యాజ్ వెల్. కిందకు వస్తుండగా ఇది కూడా తీసుకొచ్చేస్తే మంచిది అనిపించింది నాకు అని చెప్తుంది ఆవిడ. షీ పుట్స్ దట్ ఆన్ ద మ్యాంటల్ పీస్. వినండమ్మా, మ్యాంటల్ పీస్ అంటే చూడండి, ఆ బ్రిటిషర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా కోల్డ్ రీజన్స్లో ఉంటారు. వాళ్ళ ఇళ్లలోనే ఒక ఫైర్ ప్లేస్ ఉంటుంది. ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొవైడ్ దెమ్ విత్ వార్మ్త్. వాళ్ళకి ఇంట్లో వెచ్చదనాన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఒక ఫైర్ ప్లేస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫైర్ ప్లేస్ బయటికి వచ్చేలా ఒక చిన్న చెక్క లాంటిది, ఒక టేబుల్ లాంటిది ఉంటుంది. చాలా అందంగా నీట్గా డిజైన్ చేసి ఉంటుంది. దాన్ని మ్యాంటల్ పీస్ అని అంటారు. చూడండి, మన టీవీలో అవి పెట్టుకోవడం కోసం, టీవీని పెట్టుకోవడం కోసం ఒక చిన్న ప్రొట్రూడింగ్ ఒక వుడ్ లాంటివి చేయించుకుంటాం కదా, ఇలాగా బయటికి చేయించుకుంటాం కదా. అలా మ్యాంటల్ పీస్ అనేది ఇలా హాలో ఉంటుంది. ఈ లోపల మ్యాంటల్ పీస్ ఉంటుంది అనమాట. హాలో అంటే ఒక చిన్న గదిలా ఉంటుంది. అది దాంట్లో పొల్లలు అవి పెట్టి ఇక్కడ మంట వేసుకుంటారు, చిన్న ఫైర్ ఉంటుంది. ఓకే, దీనికి బయటకు వచ్చి ఇలా ఒక చిన్న వుడెన్ కార్వ్డ్, అది కూడా చాలా నీట్గా ఉండే ఒక వుడ్తో చేసిన ఒక ప్రొట్రూడింగ్ వుడెన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, ఒక టేబుల్ లాంటిది ఉంటుంది. దాన్ని మ్యాంటల్ పీస్ అని అంటారు. ఓకే, షీ పుట్ దట్ హ్యాండ్సమ్ క్లాక్ ఆన్ ద మ్యాంటల్ పీస్ మీద పెట్టాను. సరే, ఆర్ క్లాక్ ఈజ్ వర్త్ అని చదవాలి దాన్ని. చూడండి, చాలా వరకు అపాస్ట్రఫికల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. యూ షుడ్ నో హౌ టు రీడ్ ఇట్. ఎలా చదవాలో తెలియాలి. ఆర్ క్లాక్ ఈజ్ వర్త్ నథింగ్ అండ్ దిస్ ఆల్వేస్ అపీల్ టు మీ. అపీల్ టు మీ అంటే అట్రాక్టెడ్ మీ అని అర్థం. ఆర్ క్లాక్ ఈజ్ వర్త్ నథింగ్, ఆర్ క్లాక్ ఈజ్ వేస్ట్, యూస్లెస్. మన క్లాక్ దేనికి పనిచేయదు వెన్ కంపేర్ టు దిస్, దీంతో కంపేర్ చేస్తే. ఇట్ ఆల్వేస్ అపీల్ టు మీ, ఇట్ ఆల్వేస్ అట్రాక్టెడ్ మీ. ద హ్యాండ్సమ్ క్లాక్ ఇన్ ద రూమ్ ఆఫ్ మై ఫాదర్. మా ఫాదర్ రూమ్లో హ్యాండ్సమ్ క్లాక్ ఉంది కదా, అదంటే నాకు చాలా ఇష్టం, అట్రాక్ట్ చేస్తుందని చెప్తుంది అనమాట. చెక్అవుట్ దర్ వన్స్. విక్టోరియా సేస్, దట్స్ గ్రాండ్ పాస్ క్లాక్. ఆ అమ్మాయి చెప్తుంది, అది మంది కాదు కదా, దట్స్ గ్రాండ్ పాస్ క్లాక్ అని అమ్మాయి చెప్తాను. మిసెస్ లేటర్ ట్రైస్ టు షూ హర్, ట్రైస్ టు మేక్ హర్ క్వైట్. చూడండి, బీ క్వైట్, ఇట్స్ ఆజ్ నవ్, కమ్ హెన్రీ లిఫ్ట్ యువర్ హ్యాండ్. చూడండి, ఆవిడ వర్షన్ ఎలా ఉంది. బీ క్వైట్, ఇట్స్ ఆజ్ నవ్. మాట్లాడుకో, మందే అది ఇంకా. హెన్రీ రాను, పట్టుకో నీ లైన్.
నీ హ్యాండ్ పట్టుకుని లిఫ్ట్ చేయి, బ్యూరో ఉంటుంది కదమ్మా, ఆ హ్యాండ్ పట్టుకుని లిఫ్ట్ చేయాలి కదా. షీఈస్ క్వశ్చనింగ్. చూడండి, మనం ఏదైనా ఒక హెవీ ఆబ్జెక్ట్ని లిఫ్ట్ చేసేప్పుడు మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, మన బాడీ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది, అక్కడ మీకు డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది ఆ పారాగ్రాఫ్. చూడండి, హెన్రీ అండ్ మిసెస్ లేటర్ వెరీ హాట్ అండ్ ఫ్లష్డ్. మొత్తం ఒళ్ళంతా చెమట పెట్టేసింది. ఫ్లష్డ్ అంటే ఒళ్ళంతా చెమటలు కారిపోతూ ఉండడం. హెవీ ఆబ్జెక్ట్ కదా అది, దాన్ని లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు. స్టాగరింగ్ విత్ ఎ ప్రెడీ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ బ్యూరో కంటైనింగ్ ఏ లాక్ డ్రెస్. స్టాగర్ అంటే అటు ఇటు ఇలా తూలుతూ. చూడండి, హెవీ ఆబ్జెక్ట్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం స్ట్రైట్గా నడవలేం. ఆ వెయిట్కి అటు ఇటు ఇలా తూలిపోతూ ఉంటాం మనం. అలా ఒక లాక్డ్ డెస్క్ని, ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ లాక్ డెస్క్ని తీసుకుని బయటకు వచ్చారు వాళ్ళు. దే పుట్ ఇట్ వేర్ ద చెస్ట్ ఆఫ్ రైస్ వాజ్ అండ్ స్ట్రైటన్ ద ఆర్నమెంట్స్ ఎట్సెట్రా. వాళ్ళ ప్లేస్లో ఉన్నది వీళ్ళ ప్లేస్లోకి, వీళ్ళ ప్లేస్లో ఉన్నది వాళ్ళ ప్లేస్లోకి మార్చేసి వాటి మీద ఆర్నమెంట్స్ అవి ఉంటాయి, థింగ్స్ అవి ఉంటాయి కదా, వాటిని స్ట్రైట్ అని అంటే అరేంజ్ చేస్తారు వాళ్ళు. దెర్ ఈజ్ ఏ నాక్ ఎట్ ద డోర్, ద నాకింగ్ ఈజ్ రిపీటెడ్ వైల్ దే వర్ డూయింగ్ దిస్. వాళ్ళు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు, లేకపోతే దెర్ వాజ్ అ నాక్, ఎవరో డోర్ మీద కంటిన్యూస్గా ఇలా కొడుతూనే ఉన్నారు వాళ్ళు. యు నో హూ కేమ్. విక్టోరియా ఉషర్స్ ఇన్, బెన్ అండ్ మిసెస్ జార్డన్. ఉషర్స్ అంటే ఎవరినైనా లోపలికి రమ్మంటానికి మనం చేతుల రెండు లోపలికి ఆహ్వానిస్తాం కదా, అలా వెల్కమ్ చెప్పడాన్ని, ఆహ్వానించడానికి, చేతులతో రండి అని చెప్పడాన్ని ఉషర్ ఇన్ అంటారు. ఆంట్ అండ్ అంకుల్ వచ్చేసారు వాళ్ళు, బెన్ అండ్ ఎలిజబెత్ వచ్చేసారు, వాళ్ళు లోపలికి వెల్కమ్ చేసింది. ద లేటర్ చూడప్పుడు వాళ్ళిద్దరు డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. వాళ్ళిద్దరు అంటే హూ ఆర్ దోస్ టు, బెన్ అండ్ ఎలిజబెత్. నౌ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఎలిజబెత్. లేటర్ అంటే తర్వాత, సెకండ్ పర్సన్ అని, LATTER లేటర్. చూడండి అక్కడ వర్డ్ LATTER లేటర్ మీన్స్ ద సెకండ్ పర్సన్. FORMER ఫార్మర్, FAR కాదు, FORMER ఫార్మర్. ఫార్మర్ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్. చూడండమ్మా, వినండి ఇలా. We have two persons. When we have two persons, you are to describe two persons. Okay, former means the first one, later means the second one. LATTER later. Okay, Ben and Elizabeth came. First one is Ben, former one is Ben. Later one, LATTER later one is Elizabeth. Remember this. Who is the former one, who is the later one అని ఎగ్జామ్స్లో చాలాసార్లు అడిగారు. Remember this point. FORMER former means first person, first one. LATTER later means second person or second thing, second instance, whatever it is. Okay na? Now description of Elizabeth ఎలా ఉందో చూడండి. The later is a stout అంటే లావుగా బలంగా ఉండడం, ఆవిడ కూడా లావుగానే ఉంది. Complacent woman, satisfying faced woman. Complacent అంటే satisfied అని అర్థం. Having a face with satisfactory look. Okay, but she was not actually satisfied. Okay, complacent woman with an irritating air of being always right. When you look at her face, you could feel certain expression that she always feels that she was right. నేను చెప్పిందే కరెక్ట్. You can feel the irritation on her face, an irritating air on her face that she was always correct. నేను చెప్పిందే కరెక్ట్, నేను చెప్పిందే రైట్, నేను చెప్పిందే ప్రాపర్, అందరూ నేను చెప్పినట్టే వినాలి అనే టైప్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్నది. ఎనీవే దీస్ టూ ఆర్ సిస్టర్స్, బోత్ ఆఫ్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్. అలానే ఉంటాయి కదా, ఆవిడకి కూడా అలాంటిది. ఓకే, సీ దట్ షీ ఈజ్ వేరింగ్ అన్ అవుట్ఫిట్ ఆఫ్ ఎ న్యూ మార్నింగ్. అవుట్ఫిట్ అంటే డ్రెస్ అని అర్థం. ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్కి మనం ఏదైనా డ్రెస్ చేసుకుని వెళ్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యారేజెస్ ఉన్నాయనుకోండి, వీ డోంట్ గో ఇన్ ఎ రెగ్యులర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్. మామూలు రోజు వెళ్ళే డ్రెస్సింగ్లో వెళ్ళాం. ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఎ స్పెసిఫిక్ యూసేజ్, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఎ స్పెసిఫిక్ సిచ్యువేషన్ ఉంది కదా, సిచ్యువేషన్. ఆ సిచ్యువేషన్కి మ్యాచ్ చేయాలా వెళ్తాం. అటువంటి ఒక సర్టన్ అకేషన్కి మ్యాచ్ చేయాలా వేసుకునే డ్రెస్ని అవుట్ఫిట్ అని అంటారు. వాళ్ళు అప్పుడు ఒక సర్మనీకి వెళ్తున్నారు, ఒక మార్నింగ్కి వెళ్తున్నారు. MOUR మార్నింగ్ అంటే ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు అక్కడ వెళ్ళి పలకరించే ఆ సిచ్యువేషన్ని మార్నింగ్ అని అంటారు. ఓకేనా, MOR కాదు, MOURNING. మార్నింగ్ సిచ్యువేషన్కి వెళ్తున్నారు. కొత్త డ్రెస్ కొనుక్కొని వచ్చింది ఆవిడ. చూడండి, బెన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ కంప్లీట్ న్యూ మార్నింగ్. వాడు కూడా కంప్లీట్ న్యూ డ్రెస్లో ఉన్నాడు, బ్లాక్ కలర్ డ్రెస్. హీ ఈజ్ రాదర్ ఏ జాలీ లిటిల్ మ్యాన్. వాడు ఎప్పుడు కూడా చాలా ఫన్నీగా సరదాగా నవ్వుతూ ఉండే టైప్ మనిషి అనమాట. ప్రతి సిచ్యువేషన్లో, ప్రతి సీన్లో ఫన్నీగా ఉంటాడు, సరదాగా ఉంటాడు, జోవియల్గా ఉంటాడు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ వాజ్. బట్ ఎట్ ప్రెజెంట్ ట్రైంగ్ టు అడాప్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ది రిగ్రెటబుల్ అకేషన్. ఎలా కూడా ఎప్పుడు సరదాగా నవ్విస్తూ ఫన్నీగా ఉంటాడు, కామికల్గా ఉంటాడు. బట్ రైట్ నౌ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ రిగ్రెటబుల్ సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు సరదాగా నవ్వుతూ తిరిగే సిచ్యువేషన్ కాదు కదా, అవునా? ఫాదర్ ఇలా చనిపోబడినాడంటే అక్కడ కూడా జోకులు వేసుకుంటూ నవ్వుతూ తిరిగితే తిడతారు వాడిని, అవును కదా? దట్స్ వై హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు అడాప్ట్, హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ హిస్ యాటిట్యూడ్ అకార్డింగ్ టు ది సిచ్యువేషన్. అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్కి మ్యాచ్ చేయాలా. రిగ్రెటబుల్ సిచ్యువేషన్ అంటే కొంచెం సాడ్ ఫీల్ని, ఆ టెంపోని మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు వాడు. బట్ హీఈస్ యాక్చువల్లీ ఎ వెరీ జాలీ పర్సన్, సరదాగా ఉండే మనిషి అనమాట వాడు. ADAPT, అడాప్ట్ అనే 3 words ఉంటాయమ్మ. వీ హ్యావ్ 3 words, చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి. ADAPT, ADEPT, ADOPT అనే 3 words ఉంటాయి. అవి నేను ఒకసారి ఇక్కడ చెప్తాను, చూడండి. ADAPT, అడాప్ట్ అంటే చేంజ్. విల్ రైట్ ఇట్. ADEPT, ADOPT, అడాప్ట్.
దీస్ 3 words are very very important. Look at the blackboard. చూడండి సరిగ్గా వినండి. ADAPT, adapt. ADEPT, adapt means expert. EXPERT, expert. He is an adept in handling difficult situations. ఎలాంటి డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అయినా హ్యాండిల్ చేయడంలో వాడు చాలా ఎక్స్పర్ట్ రా. అడాప్ట్, ఎక్స్పర్ట్ అని అర్థం. ఓకే, అడాప్ట్ అంటే టేక్ పొజిషన్, టేక్ ఇంటూ పొజిషన్, POSSESSION, టేక్ ఇంటూ పొజిషన్. సింపుల్గా తెలుగులో చెప్పుకుంటాం దత్తత తీసుకోవడం. పిల్లల్ని దత్తత తీసుకుంటారు కదమ్మా, దాన్ని అడాప్షన్ అని అంటాం మనం. ఓకే, మహేష్ బాబు అడాప్టెడ్ సో అండ్ సో విలేజ్. మహేష్ బాబు ఆ విలేజ్ని దత్తత తీసుకున్నాడు. అలా దత్తత తీసుకోవడం, పిల్లల్ని దత్తత తీసుకోవడం, విలేజెస్ని దత్తత తీసుకోవడం అని చెప్తాం కదా, దాన్ని అడాప్ట్ అని అంటారు. ఓకేనా. అడాప్ట్ అంటే టు చేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్, ఏదన్నా పరిస్థితికి అనుగుణంగా మారడం, దాన్ని చేంజ్ అని అంటాం. వీ హ్యావ్ టు టిల్ నౌ ఐ లివ్డ్ విత్ మై పేరెంట్స్, ఐ హ్యావ్ టు గెట్ మై సెల్ఫ్ అడాప్టెడ్ టు ద కండిషన్స్ ఆఫ్ ద హాస్టల్. ఇన్ని రోజులు నేను మా ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాను, ఇప్పుడు కొత్తగా హాస్టల్లోకి జాయిన్ అయ్యాను, ఇక్కడున్న పరిస్థితులకు నేను అలవాటు పడాలి అని చెప్పడాన్ని అడాప్టింగ్ అని అంటాం. ADAPTING, అడాప్ట్. ఈ 3 words చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. వీటి మీకు వర్డ్స్ ఆఫ్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అనే టాపిక్ ఉంది ఈ యూనిట్లో, దాంట్లో ఇచ్చేవాడు లాస్ట్ ఇయర్ ప్యాటర్న్లో. ఓకే, వి షల్ సీ. బట్ దీస్ 3 words ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డూ యూ అండర్స్టాండ్ దీస్ మీనింగ్స్? ఓకే, చూద్దాం. సో మిసెస్ జార్డన్ సేల్స్ ఇన్ టు ద రూమ్. సేల్స్ అంటే చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చాడు, స్పీడ్గా రూమ్లోకి వచ్చాడు. అండ్ సాలమ్లీ గో స్ట్రైట్ టు మిసెస్ లేటర్ అండ్ కేసెస్. సాలమ్లీ అంటే సీరియస్లీ, ఇన్ ఎ సైలెంట్ మేనర్, సైలెంట్లీ అండ్ సీరియస్లీ. అఫ్ కోర్స్ ద సిచ్యువేషన్ డిమాండ్స్ ఇట్. నవ్వుకునే సిచ్యువేషన్ కాదు కదమ్మా, సీరియస్గా ఉండే సిచ్యువేషన్. సైలెంట్గా వెళ్ళి వాళ్ళ సిస్టర్ని హగ్ చేసుకుని కిస్ చేసుకున్నారు వాళ్ళిద్దరు. ద మెన్ షేక్ హ్యాండ్స్, వాళ్ళిద్దరు షేక్ హ్యాండ్ చేసుకున్నారు. ఇద్దరు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు అక్కడ. ఓకే, నౌ ద డైలాగ్ బిట్వీన్ దీస్ 2 people. చూడండి ఆ డెత్ను వాళ్ళు ఎంత సీరియస్గా తీసుకున్నారా లేదా ఎంత క్యాజువల్గా తీసుకున్నారో మీకు అర్థమవుతుంది. వెన్ యూ లుక్ దేర్, చెక్ అవుట్ దర్. మిసెస్ జార్డన్ సేస్, వెల్ ఎమిలియా, అండ్ సో హీ హాస్ గాన్ ఎట్ లాస్ట్. చూడండి వాడు అంత క్యాజువల్గా, ఎమిలియా ఏంటి అయితే మొత్తానికి చనిపోయాడు అతను ఆఖరికి అని అనుకుంటున్నారు. అబౌట్ దేర్ ఫాదర్, హీ హాస్ గాన్, దట్ మీన్స్ హీ డైడ్ ఎట్ లాస్ట్, దే సెడ్. ఎస్ హీ హాస్ గాన్, చనిపోయాడు, హీ హాస్ గాన్. హీ వాజ్ 72 ఎ ఫోర్ట్ నైట్ లాస్ట్ సండే. ఫోర్ట్ నైట్ అంటే 15 days, 2 weeks. 2 weeks ఆఫ్ టైంని ఫోర్ట్ నైట్ అంటాం. లాస్ట్ 15 days సండే ఉంది కదా, అప్పటికి హిజ్ ఏజ్ వాజ్ 72. షీ స్నిఫ్స్ బ్యాక్ ఎ టియర్. స్నిఫ్ అంటే ఇలా తుడుచుకోవడం. ఇప్పుడు చూడండి, ఐ డోంట్ గెట్ ఎనీ టియర్ ఇన్ టు మై ఐస్, నా కళ్ళకి నీళ్ళేం రావట్లేదు, జస్ట్ ఏదో వచ్చినట్టుగా ఇలా తుడుచుకోవడం అనమాట. అలా తుడుచుకుంటూ చెప్పింది అక్కడ, ప్రిటెన్షన్, నటిస్తూ. బెన్ అంటున్నాడు చూడండి, చర్పీలీ. చర్పీలీ అంటే చెప్పాను కదా, వాడు సరదాగా ఫన్నీగా మాట్లాడే పర్సన్ కదా, అంటే నవ్వుతూనే అంటున్నాడు. నవ్ ఎమిలీ యూ మస్ట్ గివ్ అవే. వాడు అంటున్నాడు, పర్వాలేదు ఏమనుకోకు. అలా వాడి ఫేస్లో ఒక సరదా ఎక్స్ప్రెషన్ లాంటిది అనమాట, ఒక చర్పీలీ ఎక్స్ప్రెషన్, అంటే ఫన్నీ ఎక్స్ప్రెషన్, నవ్వుతూ చెప్తున్నట్టుగా చెప్తున్నాడు అనమాట వాడు సీదే. నవ్ ఎమిలీ యూ మస్ట్ గివ్ అవే, యూ డోంట్ క్రై అని చెప్తున్నాడు వాడు. వీ ఆల్ గాట్ టు డై సమ్ టైమ్ ఆర్ అదర్. న్యాచురల్గా చెప్తాం కదా, ఇప్పుడు రేపు అందరూ చనిపోయిన వాళ్ళు, డోంట్ వరీ అన్నట్టుగా వాడు అదరుస్తున్నాడు, కన్సోలింగ్. ఓకే, చెక్అవుట్ దట్. And now perhaps you will tell us all about it. వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, టెల్ us all about how has this happened. అసలు ఎలా జరిగింది, ఎలా చనిపోయాడు తను, what all happened, tell us అని అడుగుతున్నారు. See there. Father had been merry this morning, very happy. ఈరోజు పొద్దున హ్యాపీగానే ఉన్నారు. He went out soon after breakfast to pay his insurance. He took his breakfast కాదు, చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు నేను, breakfast. He took his breakfast and then he went out to pay his insurance. ఇన్సూరెన్స్ పే చేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసు కదా. Why do we pay insurance? ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు పే చేస్తాను నేను, దేనికి పే చేస్తాం మనం ఇన్సూరెన్స్? ఆఫ్టర్ మై డెత్ వీ వుడ్ గెట్ దట్ అమౌంట్. ఒకవేళ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా యాక్సిడెంటల్గా చనిపోతే, ఓకే, దట్ వుడ్ ద LIC ఆర్ సమ్ అదర్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెన్సీస్ వుడ్ గివ్ దట్ మనీ టు అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఇస్తారు వాళ్ళకి. ఓకే, దట్ వుడ్ హెల్ప్ చేస్తుందని చెప్పి, అంతేనా కదా. దాని ప్రీమియమ్స్లో మనం పే చేస్తాం ఇంత అమౌంట్ అని, సర్టన్ అమౌంట్ విల్ బీ, స్మాలర్ అమౌంట్ విల్ బీ ఉంటుంది, ఆ అమౌంట్ని మనం పే చేస్తాం. అది మీకు జనరల్గా ఐడియా ఉన్న విషయమే కదమ్మా. చూద్దాం, లుక్ దేర్ వన్స్. అదే విషయాన్ని చెప్పారు, దాని మీద కూడా డిస్కషన్ ఉంటుంది అక్కడ. చెక్అవుట్ దేర్ వన్స్. My word, it's a good thing he did it. They praised him, వాడు మెచ్చుకుంటున్నారు. my word means my God, it's a good thing he did. అమ్మాయ మంచి పని చేశాడు. అది ఇప్పుడు ఎలాగో చనిపోయాడు కదా, డబ్బులు వస్తాయి అవి, వాడు ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కట్టకపోతే డబ్బులు వస్తాయా, రావు కదా. దట్స్ వై దే ఆర్ ప్రైజింగ్, మెచ్చుకుంటున్నారు వాడు. చూడండి మళ్ళీ వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఎలా మారిపోతుందో. మై వర్డ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్క్లమేషన్, మనం మై గాడ్ అని అంటాం కదా, అలాంటి ఎక్స్క్లమేషన్ అనమాట. హీ ఆల్వేస్ వాజ్ థాట్ఫుల్ ఇన్ దట్ వే. మెచ్చుకుంటున్నాడు చూడండి మిసెస్ జార్డన్ ఏమంటుందో, హీ వాజ్ వెరీ థాట్ఫుల్. ఇలాంటి విషయాల్ని డాడీ బాగా ఆలోచిస్తారు. He was too honorable to have gone without paying his premium. చూడండి 2-2 స్ట్రక్చర్ ఉంది మీకు అక్కడ, అబ్జర్వ్ ఇట్. మీకు ఇలాంటి క్వశ్చన్సే ఎగ్జామినేషన్లో ఇస్తున్నాడు, దీన్ని ప్యాటర్న్గా తీసుకొని మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఇస్తున్నాడు. హీ వాజ్ టూ ఆనరబుల్, టూ రెస్పెక్టబుల్,
ఆయన చాలా గౌరవస్తుడు, చాలా మర్యాదస్తుడు. ఇటువంటివి చేయకుండా ఆయన చనిపోడు. అంటే దట్ మీన్స్ హీ వుడ్ పే హిస్ ప్రీమియమ్స్ సో దట్ వీ వుడ్ గెట్ మనీ. మనకు డబ్బులు వస్తాయి, వీ షుడ్ బి బెనిఫిటెడ్, మనకు లాభం కలగాలని ఆయన అనుకుంటాడు. సో హీ వుడ్ థింక్ ఇన్ దట్ వే, అలా ఆలోచిస్తాడు, చాలా మంచోడు అని చెప్పి వాడు మెచ్చుకుంటున్నారు అనమాట. చెక్అవుట్ దర్ వన్స్. అండ్ when I came in, I found him undressed sure enough and snug in bed. మళ్ళీ నేను తిరిగి వచ్చి చూసేప్పటికి ఐ ఫౌండ్ హిమ్, ఎప్పుడు వచ్చేసాడో తెలియదు, వచ్చేసాడు. అండ్ హీ అన్రెస్ట్ అంటే డ్రెస్ తీసేసి స్నగ్ ఇన్ ఏ బెడ్. స్నగ్ అంటే చూడండి, ఇప్పుడు చలికాలం కదమ్మా, మనకి చలికాలంలో మనం ఆ చలికి తట్టుకోలేక దుప్పట్లోకి దూరిపోయామని అంటే చూసారా, అలాంటి స్నగ్ అంటే దాని మీనింగ్ దుప్పట్లోకి దూరిపోయాడు అని అర్థం. సీదే దట్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, స్నగ్ ఇన్. చెక్అవుట్ దర్ వర్డ్స్. అండ్ వీ హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ ఆ డిన్నర్. వీ హ్యాడ్ ఫినిష్డ్, అక్కడ మీకు అపోస్ట్రోఫికల్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, మీకు అది అర్థమైతేనే చదువుతారు దాన్ని. సీదే. అండ్ వీ హ్యాడ్ ఫినిష్డ్ ఆ డిన్నర్. ఐ థాట్ ఐ వుడ్ టేక్ అప్ ఏ బిట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఆన్ ఎ ట్రే. సో వీ ఫినిష్ ద డిన్నర్, ఐ వాంట్ టేక్ అప్ సంథింగ్ ఆన్ ఎ ట్రే. డాడ్ కూడా ఏదైనా తీసుకుని వెళ్దామని చెప్పి ఒక ట్రేలో తీసుకుని వెళ్తున్నాను నేను. హీ వాజ్ లయింగ్ దేర్ ఫర్ ఆల్ ద వరల్డ్ యాజ్ ఇఫ్ హీ వాజ్ అస్లీప్. ఫర్ ఆల్ ద వరల్డ్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కన్స్ట్రక్షన్. ఫర్ ఆల్ ద వరల్డ్ అంటే చాలా ప్రశాంతంగా అక్కడ పడుకుని ఉన్నాడు ఆయన. సో ఐ పుట్ ద ట్రే డౌన్ ఆన్ ద బ్యూరో, కరెక్టింగ్ హర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ద చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రైస్. సో పొరపాటు చెప్పాను. సో ఐ పుట్ ద ట్రే ఆన్ ద బ్యూరో, ఆన్ ద ట్రే ఆఫ్ చెస్ట్ అని మార్చేసింది మళ్ళీ. ఎందుకని ఆ బ్యూరో అని పెట్టేసానని చెప్పింది, దాన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారు కదా అటు ఇటు. సో షీ కరెక్టెడ్ హర్ సెల్ఫ్, అక్కడే మళ్ళీ ట్రే దాని మీద పెట్టేశానని చెప్పింది ఆవిడ. చెక్అవుట్ దర్ వన్స్. అండ్ వెన్ టు వేకెన్ హిమ్ ఎ పోజ్, హీ వాజ్ క్వైట్ కోల్డ్. వేకెన్ అంటే నిద్ర లేపడానికి వెళ్ళాను. హీ వాజ్ క్వైట్ కోల్డ్, ఒళ్ళంతా కూడా చాలా చల్లగా అయిపోయాను. చనిపోయినప్పుడు అలాగే అవుతుంది కదా, దట్స్ వాట్ షీ ఫెల్ట్ ఇట్. ఏ పోజ్, చిన్న గ్యాప్. దే వైప్ దేర్ ఐస్ అండ్ స్నిఫ్ బ్యాక్ టీయర్స్. కళ్ళ నుంచి నీళ్ళేం రావట్లేదు. దెర్ ఆర్ నో టీయర్స్ ఇన్ దర్ ఐస్, ఎట్ దే ఆర్ వైపింగ్ దర్ ఐస్. తుడుచుకుంటారు అనమాట. మిస్సెస్ లేట్ అంటే చూడండి, రైజింగ్ బ్రిస్క్లీ ఎట్ లైన్. బ్రిస్క్లీ అంటే చాలా క్విక్గా కూర్చున్నారు కదా అప్పటిదాకా, ఒకేసారి లేచి చాలా నెమ్మదిగా నిదానంగా ఉంటుంది చూడండి ఆవిడ. ఇన్ ఏ బిజినెస్ లైక్ టోన్. చూడండి, బిజినెస్ డీల్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు టోన్లో ఒక సీరియస్నెస్, కట్ షార్ట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, అంతేనా. అక్కడ ఎమోషన్స్ ఉండవు, ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉండవు ఆ వర్డ్స్లో. అంటే బాధ కానీ పెయిన్ కానీ అలాంటివే ఉండవు బిజినెస్ డీల్స్ మాట్లాడేప్పుడు, అవునా కదా. ఎలాంటి ఎమోషన్, ఎలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్. యాక్చువల్గా హర్ ఫాదర్ వాజ్ లయింగ్ డెడ్ దేర్, అక్కడ చనిపోయి పడున్నాడు ఆయన. దేర్ షుడ్ బి దేర్ షుడ్ బి అన్ ఎమోషన్ ఇన్ హర్ వాయిస్, ఇన్ హర్ బిహేవియర్. ఆ బాధ పెయిన్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా. దేర్ వర్ నో సచ్ థింగ్స్, అటువంటివి ఏం లేవు. ఓకే, ఇన్ బిజినెస్ లైక్ టోన్ ఆవిడ ఏమంటుంది చూడండి. వెల్, విల్ యూ గో అప్ అండ్ లుక్ ఎట్ హిమ్ నౌ ఆర్ షాల్ వీ హ్యావ్ టీ. చూసారా అంత మంచోళ్ళు అండి. ఏంటి పైకి వెళ్ళి చూస్తారా ఆయన్ని, లేకపోతే సరదాగా టీ తాగుదామా అని అడుగుతుంది ఆవిడ. చెక్అవుట్ దట్. మిసెస్ జార్డన్ చెప్తుంది చూడండి. వాట్ యూ సే బెన్, వాళ్ళ ఆయన అడుగుతుంది ఏం చేద్దాం. డిస్కషన్ పాయింట్ అక్కడ వాళ్ళిద్దరికి. ఐఎమ్ నాట్ పర్టికులర్ రిగార్డింగ్ ఎనీథింగ్, యాజ్ యూ విష్, నీ ఇష్టం, ఎలా కావాలంటే అలా. వాడు చెప్తున్నాడు. సర్వింగ్ ద టేబుల్ అంటే ఎదురుగా టేబుల్ ఉంది కదా, ఆ టేబుల్ చూస్తూ అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. వెల్ దెన్, ఇఫ్ ద కెటిల్ ఈస్ రెడీ వీ మే యాజ్ వెల్ టీ ఫస్ట్. ఓకే, ఇఫ్ ద కెటిల్, ద పాట్ ఇన్ విచ్ దట్ ఈజ్ మేడ్, యుటెన్సిల్ ఉంటుంది కదమ్మా, ఆ యుటెన్సిల్లోనే కదా చేస్తాం. మనం కెటిల్ అంటే తెలుసుకెళ్ళ పట్టుకుంటుంది. ఇఫ్ ద కెటిల్ ఈజ్ రెడీ, ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పోర్డ్ ఇన్ ద కెటిల్, అన్నీ ఉంటే రెడీగా, ఫస్ట్ వీ షాల్ హ్యావ్ టీ, దెన్ వీ షాల్ గో అప్ అండ్ సీ హిమ్. ముందు టీ తాగేసి రిలాక్స్ అయ్యి అప్పుడు వెళ్దాం పైకి. డిస్కస్ చేసుకున్నారు. చెక్అవుట్ దేర్ వన్స్. మిసెస్ లేటర్ పుట్స్ ద కెటిల్ ఆన్ ద ఫైర్ అండ్ గెట్స్ టీ రెడీ. షీ వెంట్ ఇన్ సైడ్. వన్ థింగ్ వీ మే యాజ్ వెల్ డిసైడ్ నౌ ఈజ్ ద అనౌన్స్మెంట్ ఇన్ ద పేపర్స్. చూడండి, వాళ్ళు ఇప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. We have to give an announcement in the papers that our father-in-law was dead or our father was dead. చనిపోయాడని అనౌన్స్మెంట్ ఇవ్వాలి పేపర్లో. దే హ్యావ్ టు మేక్ ద పీపుల్ అవేర్, మేక్ ద పీపుల్ నో. వాళ్ళకి ఏమైనా లీగల్ ఇష్యూస్ ఉంటే వాళ్ళు సెటిల్ చేసుకుంటారు. ఓకే, వన్ ఏ పర్సన్ డైస్ దే హ్యావ్ టు గివ్ ఎన్ అనౌన్స్మెంట్ ఆన్ ద పేపర్. ఒబిట్యూటరీ అని మనకు కూడా వస్తాయి. సో పర్సన్ చనిపోయాడు, ఆ రోజు అయింది ఒబిట్యూటరీ, ఆ రోజు ఈ కార్యం చేస్తామని చెప్తారు. అలా ఎందుకు చెప్తారంటే, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు హిమ్, అసెట్స్కి సంబంధించి ఏమైనా లీగల్ ఇష్యూస్ ఉంటే ఆ ఉన్నవాళ్ళు వచ్చి ఆ ఇష్యూస్ అన్ని సెటిల్ చేసుకుంటారని చెప్పి అలాంటి ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తారన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఎన్ అనౌన్స్మెంట్ లైక్ వైజ్ అబౌట్ హిస్ డెత్ అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఆఫ్ వాట్ వుడ్ యూ పుట్, వాడు అదే ఆలోచిస్తున్నాడంట. ఏం రాద్దాం దాంట్లో, ఏమని ఇద్దాం అనౌన్స్మెంట్లో అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. ఏ పోజ్. వెల్, వీల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ టీ. ఫస్ట్ వీల్ హ్యావ్ టీ అండ్ దెన్ వీల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. And then we'll look through his bits of things and make a list of them. టీ తాగేసిన తర్వాత we shall make a list of all the things that belong to that person అని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. ఆయనకి సంబంధించిన వస్తువులన్నీ అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎంతెంత ఉన్నాయి, ఏంటంటే డీటెయిల్స్ అని లిస్ట్ అవుట్ చేద్దామని. దేర్ ఇస్ ఆల్ ద ఫర్నిచర్ ఇన్ హిస్ రూమ్. ఆయన రూమ్లో బోల్డ్ అంత ఫర్నిచర్ ఉందని మాట్లాడుకుంటున్నారు. దెర్ ఇస్ నో జ్యువెలరీ ఆర్ వాల్యుబుల్స్ ఆఫ్ దట్ సార్ట్. కానీ ఆయన దగ్గర నో జ్యువెలరీ అంటే గోల్డ్ ఐటమ్స్ కానీ అలాంటివి ఏం లేవు. నో సచ్ వాల్యుబుల్ థింగ్స్ విత్ హిమ్. ఆయనతో అలాంటివి ఏం లేవని మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళు. Except his gold watch, he promised that to a Jimmy. No. There was one thing.
హీ హాస్ గాట్ ఎ గోల్డెన్ వాచ్ ఉంది ఆయన దగ్గర. హీ ప్రామిస్ దట్ టు అవర్ జిమ్మీ, మా అబ్బాయికి ఇస్తా అన్నాడు. జిమ్మీ ఐడియా ఉంది కదా, బెన్ అండ్ ఎలిజబెత్ ఉన్నారు కదమ్మా, వాళ్ళకి ఇస్తా అన్నాడు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు అక్కడ. చెక్అవుట్ దర్ వన్స్. ఓకే, లుక్ దట్. ప్రామిస్డ్ యువర్ జిమ్మీ, ఐ నెవర్ హర్డ్ ఆఫ్ దట్. ఏంటి మీ అబ్బాయికి ఇస్తానన్నాడా? డిడ్ హీ ప్రామిస్ దట్? ఐ నెవర్ హర్డ్ ఆఫ్ ఇట్. నేను ఎప్పుడు వినలేదు. ఇవి టైప్ తెలుసు కదా మీకు, డైరెక్ట్గా ఇవి రాకముందే సగం ఐటమ్స్ని అరేంజ్ చేసేసింది ఆవిడ. ఓకే, గోల్డెన్ వాచ్ మిస్ అవుతుంది ఆవిడ అదే విషయం చెప్తుంది. డిడ్ హీ ప్రామిస్ దట్ టు అవర్ జిమ్మీ? మీ జిమ్మీకి ప్రామిస్ చేయడా? ఐ హావ్ నెవర్ హర్డ్ ఆఫ్ దట్, హీ హ్యాడ్ నెవర్ టోల్డ్ మీ ఎనీథింగ్ అబౌట్ దట్. నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదే అని అంటుంది ఆవిడ. ఓహ్, బట్ హీ డిడ్ ఎమిలియా. వెన్ హీ వాజ్ లివింగ్ విత్ us, హీ వాజ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ జిమ్మీ. ఈ సిస్టర్ కూడా ఏం తక్కువ కాదు కదా. ఓ నీకు తెలియదులే, డాడ్ కొన్ని రోజులు మా దగ్గర ఉండే, పార్ట్ డేస్ విత్ హర్, పార్ట్ డేస్ విత్ దెమ్, వాళ్ళతో పాటు ఉండేవాడు అనమాట. వెన్ హీ వాజ్ లివింగ్ విత్ us, మాతో పాటు ఉన్నప్పుడు హీ ప్రామిస్ దట్ టు జిమ్మీ. హీ వాజ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ జిమ్. ఫాండ్ ఆఫ్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, చాలా ఇష్టం మాకు చెప్పాడు. జిమ్మీ అంటే వాడికి చాలా ఇష్టం అని చెప్తాడు. వెల్ అమేజ్డ్, ఐ డోంట్ నో. అమ్మాయి అంటుంది. అమేజ్డ్ అంటే ఆశ్చర్యపడుతుంది, షాక్ అవుతుంది. అవునా, నాకు తెలియదే ఆ విషయం అని అంటుంది అనమాట వాడిగానే. ఎనీ హౌ దేర్ ఇస్ ఇన్సూరెన్స్ మనీ, హ్యావ్ యూ గాట్ ద రిసీట్? రిసీప్ట్ అని చదవకూడదే, గుర్తుంచుకోండి. రిసీట్, పీ సైలెంట్ దాంట్లో, ఓకేనా. రిసీట్ అంతే, నో పీ సౌండ్ని చదవకూడదు మీకు. అది మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో ఈ వర్డ్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్లీ అక్కర్డ్, చాలా ఎక్కువ సార్లు వచ్చిన వర్డ్ ఇది. రిసీట్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వస్తుంది మీకు. అది రిసీప్ట్ అనేది రాంగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్, రిసీట్ అనాలి. ఓకేనా, చెక్అవుట్ దర్ వన్స్. హ్యావ్ యూ గాట్ ద రిసీట్ ఫర్ ద ప్రీమియం హీ పెయిడ్ దిస్ మార్నింగ్? వై ఆర్ యూ క్వారలింగ్ అబౌట్ దీస్ స్మాల్ థింగ్స్? చిన్న చిన్న విషయాల గురించి కొట్టుకుంటున్నారు ఎందుకు? విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. హీ హాస్ పెయిడ్ హిస్ ప్రీమియం, హీ హాస్ గాట్ ఇన్సూరెన్స్ మనీ ఉంది కదా, విల్ గెట్ దట్. హ్యావ్ యూ గాట్ ద రిసీట్? ఆయన ప్రీమియం పే చేసిన రిసీట్ తీసుకున్నారా మీరు అని చెప్పి వాడు అడుగుతున్నాడు. వాడు చూడండి, ఐ హెవెంట్ సీన్ ఇట్. స్లేటర్ అంటే అరే నాకు కనిపించలేదే ఆ రిసీట్ అని. విక్టోరియా జంప్స్ అప్ ఫ్రమ్ ద సోఫా అండ్ కమ్స్ బిహైండ్ ద టేబుల్. అప్పటిదాకా అమ్మాయి సోఫా మీద కూర్చున్నది, టేబుల్ దగ్గరికి వస్తుంది. మదర్ అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ గ్రాండ్ పా వెంట్ టు పే హిస్ ఇన్సూరెన్స్ దిస్ మార్నింగ్. ఆ అమ్మాయి చెప్తుంది అనమాట, బికాస్ షీ హాజ్ అబ్జర్వ్. ఆ అమ్మాయి అన్నింటిని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కదా. ఆ అమ్మాయి చెప్తుంది, మదర్ హీ మైటన్ హ్యావ్ గాన్ అవుట్ టుడే మార్నింగ్ ఫర్ పేయింగ్ ప్రీమియం పే చేయడానికి వెళ్ళలేదేమో తాతయ్య ఈరోజు పొద్దుట అని చెప్తుంది ఆవిడ. హీ వెంట్ అవుట్, కానీ బయటికి వెళ్ళాడు కదా తాతయ్య అని అడుగుతుంది ఆవిడ. ఎస్ బట్ హీ డిడెంట్ గో ఇన్ టు ద టౌన్. ఎస్ హీ వెంట్ అవుట్, దట్స్ ట్రూ, బట్ హీ డిడెంట్ గో ఇన్ టు ద టౌన్. ఇన్సూరెన్స్ ఆఫీస్ మైట్ బి ఇన్ ద టౌన్. వెళ్ళలేదు, టౌన్లోకి వెళ్ళలేదు ఆయన. హీ మెట్ ఓల్డ్ మిస్టర్ టాటోసాల్ డౌన్ ద స్ట్రీట్ అండ్ ద వెంట్ ఆఫ్ పాస్ట్ సెయింట్ ఫిలిప్స్ చర్చ్. టాటోసాల్ ఈజ్ హిస్ ఫ్రెండ్, ఈ పర్సన్ ఫ్రెండ్, తాతయ్య ఫ్రెండ్ అనమాట టాటోసాల్. వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ వీధి చివర ఒక చర్చ్ ఉంది కదమ్మా, దే వెంట్ పాస్ట్ అంటే దాని ముందు నుంచి. ఐ వెంట్ పాస్ట్ అవర్ స్కూల్ అంటే నేను మన స్కూల్ ముందు నుంచి వెళ్ళాను. కన్స్ట్రక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వెంట్ పాస్ట్ సంథింగ్ అంటే ఏంటి? దాని ముందు నుంచి వెళ్ళడం. ఆ కన్స్ట్రక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఐ వెంట్ పాస్ ద స్కూల్ అంటే నేను స్కూల్ ముందు నుంచి వెళ్ళాను. ఐ వెంట్ పాస్ ద రైల్వే స్టేషన్ ముందు నుంచి వెళ్ళానని అర్థం. లైక్ వైజ్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్. సెయింట్ ఫిలిప్స్ చర్చ్ ముందు నుంచి వెళ్ళడం చూసానని చెప్తుంది. డూ యూ థింక్ హీ హాజన్ పెయిడ్ ఇట్? వాజ్ ఇట్ ఓవర్ డ్యూ? డూ యూ థింక్ హీ హాజన్ పెయిడ్ ద ప్రీమియం? వాజ్ ఇట్ ఓవర్ డ్యూ? అంటే ఇంకా పే చేయకుండా ఉన్న బిల్ని ఓవర్ డ్యూ బిల్ అని అంటారు. మనం కరెంట్ బిల్ 5th కట్టాలనుకోండి, 10th వచ్చేసింది, ఇంకా బిల్ కట్టలేదు మనం. ఓకే, అన్పెయిడ్ బిల్ ఓవర్ డ్యూ బిల్ అని అంటారు. ఇంకా వాడు బిల్ పే చేయకపోతే ఏమవుతుంది? వాడు ప్రీమియం కట్టకపోతే ఏమవుతుంది? దే వుడెంట్ గెట్ ద మనీ. వాళ్ళకి మనీ వస్తుందా? వాళ్ళకి రాదు కదమ్మా మనీ. అది దట్స్ వాట్ ద ప్రాబ్లం. అదే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు. చెక్అవుట్ దర్ వన్స్. ఐ షుడ్ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఓవర్ డ్యూ చెప్తుంది ఆవిడ. ఏమని చెప్తుంది? ఇట్ వాజ్ ఓవర్ డ్యూ. ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఓవర్ డ్యూ. హీ హ్యాజన్ పెయిడ్ ఇట్. మేబీ హీ హ్యాజన్ పెయిడ్ ఇట్. పే చేయలేదేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది అని చెప్తుంది. సంథింగ్ టెల్స్ మీ హీ హ్యాజన్ పెయిడ్ ఇట్. చూడండి, అంతకుముందు ఏమన్నారు, ఇప్పుడే అంటున్నారు. ఐ ఫెల్ట్ సంథింగ్ ఇన్ మీ టెల్స్ మీ. నేను అనుకుంటూనే ఉన్నాను, నాకు మనసులో ఏదో అనిపిస్తూనే ఉంది. హీ హ్యాజన్ పెయిడ్ ఇట్, పే చేసి ఉండడని చెప్పి అని. ఇంతకుముందు పారాగ్రాఫ్లో ఏం మాట్లాడుకున్నారు చూడండి, ఇప్పుడు వాళ్ళ వర్షన్ ఎలా మారిపోయింది చెక్ చేయండి. ద డ్రంకన్ ఓల్డ్ బగ్గర్. మీకు చాలాసార్లు లాస్ట్ ఇయర్ 9th క్లాస్ నాకు చెప్పుకుంటాను, ఈ లైన్ ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు ఇచ్చాడు. ఓన్లీ దిస్ లైన్ ఈజ్ గివెన్. మీకు ఈ లెసన్లోంచి పెద్ద పెద్ద పారాగ్రాఫ్లు ఇవ్వట్లేదు ఎగ్జామ్లో, ఒక లైన్ ఇస్తున్నాడు. ఈ లైన్ ఒకటే ఇచ్చాడు మీకు ఎగ్జామ్లో ఒకసారి. ద డ్రంకన్ ఓల్డ్ బెగ్గర్. తిడుతున్నారు వాడిని, తాగుబోతు ముసలోడు అని చెప్పి. ఓకే, ఇంతకుముందు చూడండి వాడిని ఎలా మెచ్చుకున్నారు, ఇప్పుడు చూడండి వాడిని ఏమంటున్నారు. ఓకే, చెక్అవుట్ దర్ వన్స్. హీ హాజ్ డన్ ఇట్ ఆన్ పర్పస్ జస్ట్ టు అనాయిస్. ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నారు చూడండి, కావాలనే చేశాడు అది. హీ డిడెంట్ పే ద ఇన్సూరెన్స్ మనీ, హీ డిడెంట్ పే ద ప్రీమియం మనీ బికాస్ హీ వాన్ అనాయస్. అనాయ్ అంటే పెయిన్ఫుల్, మేకర్స్ పెయిన్ఫుల్, మనల్ని బాధ పెట్టాలని, మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని చేశాడు ఆయన అలా అని అనుకుంటున్నారు వాడు. ఆఫ్టర్ ఆల్ ఐ హవ్ డన్ ఫర్ హిమ్ హ్యావింగ్ టు పుట్ అప్ విత్ హిమ్. ఆఫ్టర్ ఆల్ ఐ హవ్ డన్ ఫర్ హిమ్ అంటే నేను ఆయనకి ఇప్పుడు దాకా చేసిన దానికి, ద వర్క్ దట్ ఐ హవ్ డన్ ఫర్ హిమ్, ద సర్వీసెస్ దట్ ఐ హవ్ డన్ ఫర్ హిమ్, నేను ఆయనకి ఇప్పుడు దాకా చేసిన సేవలకి. హ్యావింగ్ టు పుట్ అప్ విత్ హిమ్. పుట్ అప్ విత్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ అమ్మ. పుట్ అప్ విత్ అంటే భరించడం అని అర్థం.
ఇంతకాలం ఆయన భరించాను, ఆయనకి ఎంతో సేవ చేశాను, ఇవన్నీ చేసినందుకు, ఆయన భరించినందుకు ఇది ఆయన నాకు చేశారు. మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే చాలా ఈజీగా రీచ్ అవుతుంది, అందుకని డైరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అలా చెప్తాను. చూడండి అక్కడ స్టేట్మెంట్, ఆఫ్టర్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఫర్ హిమ్, ఇప్పటిదాకా నేను చేసిన సేవలకి, సర్వీసెస్కి, హ్యావింగ్ టు పుటప్ విత్ హిమ్, పుటప్ విత్ అంటే భరించడం, ఆయన ఇన్ని రోజులు భరించినందుకు, ఇన్ ద హౌస్ దీస్ ఇయర్స్, ఇట్స్ నథింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ స్విండ్లింగ్, ఇన్ని రోజులు ఇవన్నీ చేసినందుకు ఇట్స్ నథింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ స్విండ్లింగ్. స్విండ్లింగ్ అంటే చీటింగ్, మోసం చేయడం. అని చూసావా ఎంత మోసం చేశాడు, ఆయనకి ఎన్ని సేవలు చేశాను, ఆయన ఎంత భరించాను, ఇన్ని రోజులు నేను మా ఇంట్లో ఆయన భరించినందుకు, ఆయన సేవలు చేసినందుకు, ఆయన సర్వీసెస్ చేసినందుకు, ఇట్స్ నథింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ స్విండ్లింగ్. నన్ను మోసం చేశాడు ఆయన, మోసం కంటే తక్కువేం కాదు కదా అని అంటుంది. ఐ హ్యాడ్ టు పుట్ అప్ విత్ హిమ్ ఫర్ 5 years, నువ్వు ఎన్నో రోజులు కాదు, నేను 5 years భరించాను ఆయన్ని అని అంటే ఈవిడ. అండ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు టర్న్ హిమ్ అవుట్ టు ఆల్ ద టైమ్, మాకు తెలుసులే అస్మాట్ ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు మా దగ్గరికి ఎప్పుడు పంపించేద్దాం మా దగ్గరికి అన్నట్టు చేసేదాను నువ్వు. టర్న్ అవుట్ టు హిమ్, మా దగ్గరికి పంపించేద్దామని ట్రై చేసేదాను కదనంట. బట్ వీ డోంట్ నో ఫర్ సర్టన్ దట్ హీ హ్యాజన్ పెయిడ్ ద ప్రీమియం, మాకు నిజంగా తెలియదు హీ హ్యాజన్ పెయిడ్ ద ప్రీమియం అన్న విషయం చెప్తుంది. విక్టోరియా రన్ అప్ స్టేర్స్ అండ్ ఫెచ్ దట్ బంచ్ ఆఫ్ కీస్ దట్స్ ఆన్ యువర్ గ్రాండ్ పాస్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్. విక్టోరియా అక్కడే కూర్చుంది కదమ్మా, ఆ పైకి పంపిస్తుంది. విక్టోరియా పైకి వెళ్ళాము ఒకసారి, వెళ్ళి గ్రాండ్ పాస్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఉంది కదా, దాని మీద బంచ్ ఆఫ్ కీస్, తాళాలు గుర్తుంటుంది కదమ్మా, దాన్ని బంచ్ ఆఫ్ కీస్ అంటారు. బంచ్ అనేది కలెక్టివ్ నౌన్, బంచ్ ఆఫ్ కీస్ని తీసుకురా చూద్దాం అని చెప్పి పంపించింది. తాతయ్య చనిపోయి ఉన్నాడు కదా అక్కడ, సో అమ్మాయి భయపడుతుంది, టిమిడ్లీ భయపడుతూ అమ్మాయి అంటే చూడు, ఈయన గ్రాండ్ పాస్ రూమ్, నేను గ్రాండ్ పా రూమ్కి వెళ్ళి తీసుకురానా నేను అని భయపడుతుంది అమ్మాయి. ఎస్ వెళ్ళి తీసుకురామని చెప్పింది. ఐ డోంట్ లైక్ టు అంటే భయపడుతుంది అమ్మాయి, నేను వెళ్ళా అక్కడికి అని అంటుంది. డోంట్ టాక్ సో సిలీ, దేర్ ఇస్ నో వన్ హూ కెన్ హర్ట్ యూ, సిలీగా మాట్లాడు, అక్కడ ఎవరు హర్ట్ చేస్తారు నిన్ను, నో వన్ ఈజ్ దేర్ టు హర్ట్ యూ అని చెప్తుంది. దెబ్బలాడు. విక్టోరియా గోస్ అవుట్ రిలక్టెంట్లీ, అన్విల్లింగ్లీ, ఇష్టం లేకుండానే విక్టోరియా పైకి వెళ్తుంది. వీ షల్ సీ ఇఫ్ హీ హాజ్ లాక్ ద రిసీట్ ఇన్ ద బ్యూరో, చూద్దాం ఒకవేళ బ్యూరో కానీ రిసీట్ లాక్ చేశాడేమో అని చెప్పి. సెకండ్ టైం షీ యూజ్డ్ ఇన్ ద వర్డ్, మళ్ళీ పొరపాటున బ్యూరో అనేసింది. ఐడియా ఉందా మీకు ఎందుకు పొరపాటున అని అంటున్నాను, బై మిస్టేక్ అని ఎందుకు అంటున్నాను, బికాస్ షీ హాజ్ రీప్లేస్డ్ ఇట్, ఆల్రెడీ మార్చేసింది కదా సీదా. వాళ్ళు ఈసారి దిస్ టైమ్ దేవ్ నోటీస్డ్ ఇట్, డన్ అంటున్నాడు చూడండి. ఇన్ దిస్ థింగ్ హీ రైజెస్ అండ్ ఎగ్జామిన్స్ ఇట్, వాడు చూస్తున్నాడు. ఏంటి అక్కడ, ఇందులోనా, వాళ్ళ రూమ్లోనే కదా ఇప్పుడు మరి బ్యూరో, ఆ బ్యూరో చూసి అంటున్నాడు, ఏంటి ఇదా, ఇందులో ఉందా, దీంట్లో ఉందా అని చెప్పి ఇమీడియట్లీ హీ నోటెడ్ ఇట్ డౌన్, వాడు అబ్జర్వ్ చేస్తాడు దాన్ని సీదా. మిసెస్ జార్డన్ ఇప్పుడు చూసింది వాళ్ళ ఆవిడ, వాళ్ళ చెల్లి ఉంది కదా, వాళ్ళ సిస్టర్ ఉంది కదా, చెల్లి అక్క మనకు ఆ రిఫరెన్స్ ఇవ్వలేదు దీంట్లో, సిస్టర్ ఉంది కదా, ఎమ్మెల్యేస్ లైటే సిస్టర్ ఉంది కదా, నౌ షీ హ్యాస్ టేకెన్ నోటీస్ ఆఫ్ ఇట్, ఇప్పుడు చూసింది ఆవిడ అంటే చూడండి. ఆథరైజింగ్, వే డిడ్ యూ పిక్ దట్ అప్ ఎమిలియా, ఇట్స్ న్యూ సిన్స్ లాస్ట్ ఐ వాజ్ హియర్, ఇప్పుడు అడుగుతుంది ఇది ఎక్కడిది, నేను లాస్ట్ టైం వెళ్ళేప్పుడు లేదు కదా, కొత్తగా కనిపిస్తుంది ఏంటిది, ఇట్ వాజ్ న్యూ సిన్స్ ఐ లెఫ్ట్ దిస్ హౌస్, ఈ ఇల్లు వదిలే టైంకి నేను వెళ్ళే టైంకి లేదు కదా, ఎక్కడిది, కొత్తది ఎక్కడిది ఇది అని అడుగుతున్నాడు. ద ఎగ్జామిన్ ఇట్ క్లోజ్లీ, ఇద్దరు చాలా నీట్గా అబ్జర్వ్ చేసి, ఓ హెన్రీ పిక్డ్ ఇట్ అప్ వన్ డే, చాలా ఈజీ కదా అమ్మాయికి పెద్ద కష్టమేం కాదు కదా, ఇదా హెన్రీ తీసుకొచ్చాడు ఒకరోజు, చాలా సింపుల్గా చెప్పేస్తుంది ఆ విషయం. విక్టోరియా రిటర్న్స్ వెరీ స్కేర్డ్ అంటే భయపడ్డం. విక్టోరియా పరిగెత్తుకుంటూ వెనక్కి వచ్చేసింది, భయపడుతుంది ఇప్పుడు అమ్మాయి. షీ క్లోజెస్ ద డోర్ ఆఫ్టర్ హర్, పైన ఉంది కదా, పైన ఉన్న డోర్ని క్లోజ్ చేసి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసింది అమ్మాయి. వచ్చేసి అమ్మాయి చెప్తుంది చూడండి, మదర్ వాట్స్ ఇట్ చైల్డ్, భయం అమ్మ అని పిలుస్తుంది. అమ్మ ఏమైందమ్మా అని అడుగుతుంది. గ్రాండ్ పా ఈజ్ గెటింగ్ అప్, గెటింగ్ అప్ అని చెప్తుంది. వాట్ యూ సే, వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు ఏంటి, ఏం చెప్పావు నువ్వు అని చెప్పి. గ్రాండ్ పా ఈజ్ గెటింగ్ అప్, మళ్ళీ చెప్పింది గ్రాండ్ పా లేచారు అని చెప్పి. దిస్ చైల్డ్ ఈజ్ క్రేజీ అంటే పిచ్చిపడ్డా, దీనికి పిచ్చిపడినట్టు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. డోంట్ టాక్ సో సిలీ, డోంట్ యూ నో యువర్ గ్రాండ్ పా ఈజ్ డెడ్, పిచ్చిదానిలో మాట్లాడుకు, నీకు తెలుసు కదా మీ గ్రాండ్ పా చనిపోయారని చెప్పి. నో హీ ఈజ్ గెటింగ్ అప్, ఐ సో హిమ్, లేదమ్మా గ్రాండ్ పా నిద్ర లేచినట్టున్నారు, నేను చూశాను ఆయన్ని అని చెప్తుంది అమ్మ. దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫిక్స్డ్ విత్ అమేజ్మెంట్, ట్రాన్స్ఫిక్స్ అంటే షాక్ అవడం, అవాక్ అవుతాం చూడండి మనం. ఓకే, వెన్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ, కంప్లీట్లీ అండ్ టోటల్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ జరిగినప్పుడు మనం షాక్ అయి ఉంటాం కదా, ఆ స్టేట్లో దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫిక్స్డ్ విత్ అమేజ్మెంట్, ఆ షాక్లో ఆశ్చర్యంలో అలా ఉండిపోయారు వాళ్ళు. విక్టోరియా క్లింగ్స్ టు మిస్సెస్ లేట్, క్లింగ్ అంటే గట్టిగా పట్టుకోవడం, మదన్ ఇలా హోల్డ్, చిన్నపిల్లకి భయం వేసినప్పుడు మదన్ పట్టేసుకుంటారు కదా, అలా గట్టిగా పట్టుకుని ఉండిపోయిందాం. సడన్లీ హిస్ట్ అంటే సైలెన్స్, హే అంటాం కదా మనం గొడవ చేస్తున్నప్పుడు, అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ హిష్ అని చదువుతాం, దాన్ని హిస్ట్ అని చదవకూడదు, హిష్ అని చదువుతాం. ఓకే, లిసన్, ఏదో సౌండ్ వినిపించింది వాళ్ళకి. దిస్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ద పర్సన్, ఆయన డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఉంటుంది చూడండి. దే లుక్ ఎట్ ద డోర్, వాళ్ళందరూ డోర్ వైపు చూసారు వాళ్ళు. ఏ స్లైట్ చక్లింగ్ ఈజ్ హర్డ్ ఫ్రమ్ అప్ స్టేర్స్, చక్లింగ్ అంటే చిన్నగా చిరునవ్వు, ఎవరు నవ్వుతున్న సౌండ్ వినిపించింది వాళ్ళకి పైనుంచి. ద డోర్ ఓపెన్స్ రివీలింగ్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్, డోర్ ఓపెన్ అయింది, ఓపెన్ అవగానే ఎన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఈజ్ రివీల్డ్, ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ బయటకు వస్తూ కనిపిస్తాడు. రివీల్ అంటే షోయింగ్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్. క్లాడ్ ఇన్ ఎ ఫేడెడ్ బట్ గెయ్ డ్రెస్సింగ్ గౌన్, క్లాడ్ అంటే ధరించడం, పుటాన్ అనుకోవడం,
వేసుకుని ఉన్నాడు, ధరించి ఉన్నాడు, వేసుకుని ఉన్నాడు. క్లాడ్, సిఎల్ఈడి క్లాడ్ అంటే వేసుకోవడం, ధరించడం. ఏం వేసుకుని ఉన్నాడు? ఏ డ్రెస్సింగ్ గౌన్. చూడండి, నైట్ పడుకునేప్పుడు చలివేయకుండా లాంగ్ కోట్లో కింద వరకు ఉంటుంది, ఓకేనా, ఫుట్ వరకు ఉంటుంది కదా, అలాంటి ఒక లాంగ్ కోట్ అనమాట. చలి వేయకుండా ఊళ్ళతో చేస్తారు కదా, దాన్ని డ్రెస్సింగ్ గౌన్ అంటారు. నైట్ పడుకునేప్పుడు అటు ఇటు తిరిగేప్పుడు అవి వేసుకుంటారు. ఓకే, ఇట్స్ ఎ గెయ్ డ్రెస్సింగ్ గౌన్ అంటే చూడటానికి పాతగా ఉంది కానీ మాసిపోయినట్టుగా ఉందన్నమాట. అది సీదా. హీఈస్ ఇన్ హీ స్టాకింజ్డ్ ఫీట్. స్టాకింజ్డ్ అంటే కాళ్ళకి సాక్స్ వేసుకున్న ఫీట్. కింద ఫ్లోర్ చాలా చల్లగా ఉంటుంది కదా వింటర్ సీజన్లో, సో ఆ సాక్స్ వేసుకుని ఉన్నాడు అతను. ఆల్దో ఓవర్ 70, హీ ఈజ్ విగరస్ అండ్ వెల్ కలర్డ్. ఆయనకు కూడా 70 years ఏజ్ పైనే ఉంది, బట్ వెల్ కలర్డ్, మంచి కాంప్లెక్షన్లో ఉన్నాడు. అండ్ విగరస్, ఆయన కూడా చూడటానికి చాలా బలంగానే ఉన్నాడు ఆయన. హిస్ బ్రైట్ మ్యాలిషియస్ ఐస్ ట్వింకిల్ అండర్ హిస్ హెవీ రెడిష్ గ్రే ఐబ్రోస్. చూడండి, హిస్ బ్రైట్ మ్యాలిషియస్ ఐస్, ఆయన కళ్ళు చిన్నగా చూడటానికి, మ్యాలిషియస్ అంటే భయంకరంగా అనిపించడం. కొంతమంది కళ్ళకు చూడగానే అనిపిస్తుంది, బాబు ఇదేంటారు బాబు వీడు ఎలా ఉన్నాడు అని ఎలా అనిపిస్తుంది, కళ్ళకు చూడగానే భయం వేస్తుంది మనకి, అవునా కదా, అలాంటి ఐస్ ఉన్నాయన్నమాట ఆయనకి. ఓకే, మ్యాలిషియస్ ఐస్. ట్వింకిల్ అండర్ హిస్ హెవీ రెడ్డిష్ గ్రే ఐబ్రోస్. చూడండి, ఇక్కడ ఐబ్రోస్ ఉన్నాయి కదమ్మా, ఇవి చాలా హెవీగా ఉన్నాయి ఆయనకి. కొంతమంది చూడండి చాలా థిక్గా ఉంటాయి అవి. ఓకే, అవి రెడ్డిష్ గ్రే కలర్లో ఉన్నాయి. చూడండి, మనకైతే బ్లాక్గా ఉంటాయి, యాజ్ పర్ ద క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ రెడ్డిష్ గ్రే కలర్లో ఇక్కడ చాలా థిక్గా ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఆ గ్రే కలర్, రెడ్డిష్ గ్రే కలర్లో థిక్గా ఉన్న ఐబ్రోస్ కింద మ్యాలిషియస్ ఐజ్ అంటే చిన్న ఐజ్ అలా మెరుస్తున్నాయి అనమాట ఆయన. డిస్క్రిప్షన్ అది చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది డిస్క్రిప్షన్. హీ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ ఇదర్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఏబుల్ మెరీవెదర్ ఆర్ ఎల్స్ ఈజ్ గోస్ట్. అయితే ఆయన ఓల్డ్ మ్యాన్ నేమ్, ఇప్పుడు దాకా మనం ఫాదర్ ఇన్ లా అని మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, ఈజ్ నేమ్ ఈజ్ ఏబుల్ మెరీవెదర్. ఇట్ షుడ్ బి ఇదర్ ఏబుల్ మెరీవెదర్ ఆర్ ఎల్స్ ఈజ్ గోస్ట్. వాడు మనిషి అయి ఉండాలి, లేదా ఏబుల్ మెరీవెదర్ గోస్ట్, దెయ్యమైనా అయి ఉండాలి వాడు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్.